Audience, this is the educational part of video. I discussed today about SLR test. That means state leg rising test. Especially, what is the purpose of state leg rising test? Three purpose is the dural sign positive or major disc prolapse and nerve root compression, muscle problem and normal. For this purpose, we are doing the SLR test. Actually, SLR test divided by three parts. One is the 0 to 30 degree, 30 to 70 degree, 70 to 90 degree. And if 0 to 30 degree is very much painful and above 30 he cannot do, that time we determine this is the severe PLID or dural sign is more affected for these cases. And third, if pain above 30 to 70 degree, that time we determine the nerve root compression, and above 70 is tightness, that time is muscle tightness, that is lumbotus muscles and hamstring muscles and other muscles who is affected for who is creating decrease the pain, decrease the range of motion of the hip flexion. So we determined first 0 to 30 degree. When we doing the at first we starting point in supine position and state body state. Then we push my hand in the below the above the ankle joint and behind of the ankle joint, and then upward 30 degree. Then if a patient cannot do this one and protect this within 30 degree, that time we determine that this is the major PLID or and also dural sign involvement. If 30 degree to 70 degree creating pain, that time we determine the is severe pain and patient cannot do this one, we can determine this one the this must the involvement of the nerve, peripheral nerve, who is passing through the from the back to leg. So, and if tightness or pain on the above the 70 degree to 80 degree, that time absolutely no involvement in nerve root and also any disc prolapse. This only involvement in muscle. Remember it. This is the main indication that, and we diagnose the patient by this test. Okay. We show that at first 0 to 30 degree, 30 to 70 degree, 70 to 90 degree. If patient can do the 90 degree, then that time is normal. There is no problem at all. So we can show again 0 to 30 audience. We can show again 0 to 30 degree, 30 to 70 degree, 70 to 90 degree. If I explained before what problem occurs, which direction, we can determine what is the problem, what is the diagnosis for this patient, for this
SLR test. Now I speak in Bangla for the Bangladeshi audience. So আমি যেটা বলতেছিলাম যে PLID SLR টেস্টটা আমরা সাধারণত বলি স্টেট লেগ রাইজিং টেস্ট। এটা সাধারণত আমরা করি তিনটা বা চারটা কারণে। এটা ডুরাল সাইন পজিটিভ আছে কিনা, তার সাথে সাথে সিভিয়ার ডিসপ্রোলাপস আছে কিনা, তার সাথে সাথে যে নার্ভ ইনভলভমেন্ট আছে কিনা, বা কোনো মাসুল টাইটনেসের কারণে তার ব্যথাটা হচ্ছে কিনা, এই কয়েকটা জিনিস জানার জন্য। এখন এইটাকে আবার কয়েকটা ভাগে আমরা ভাগ করি। এটা হলো 0 to 30 ডিগ্রি এবং 30 to 70 ডিগ্রি এবং অ্যাবভ 70 to 90 ডিগ্রি। এখন আমার যদি এটাকে ডিফাইন করি তাহলে 0 to 30 ডিগ্রির মধ্যে যদি ব্যথাটা বেশি হয় এবং সে যদি করতে না পারে, তাহলে আমরা অবশ্যই ডুরাল সাইনে ইনভলভমেন্ট আছে। তার সাথে সাথে সিভিয়ার ডিসপোর্টিশনের কারণে তার ডুরাল সাইনে ইনভলভমেন্ট আছে, সেইটা আমরা বুঝতে পারবো। 2 নম্বর যেটা আমি বলছিলাম যে 30 অ্যাবভ থেকে যদি 70 ডিগ্রি পর্যন্ত তার পেন হয় এবং পেশেন্ট করতে কষ্ট হয়, পেশেন্ট অনেক ব্যথা ফিল করে, তার সিমটম অন্য যে সিমটমগুলো আছে সিমটমগুলো যদি বেড়ে যায়, তাহলে আমরা এটাকে বলবো যে তার অবশ্যই যে পেরিফেরাল নার্ভগুলো আছে যেটা লাম্বার থেকে আসে, সেই নার্ভ রুটে কোনো ইনভলভমেন্ট আছে, হয়তো বা ডিসপ্রোলাপসের কারণে হয়তো নার্ভগুলো কম্প্রেশন আছে, যার কারণে সে করতে পারছে না। আর যদি 70-র উপরে হয়, তার টাইটনেস থাকে এবং পেন হয় বা অন্য কোনো সিমটমসগুলো দেখা দেয়, তাহলে আমরা যেটা বলবো যে এটা টোটালি মাসকুলার প্রবলেম। এটা নার্ভ রুটে কোনো সমস্যা নাই, অথবা কোনো সিভিয়ার ডুরাল কোনো ডুরাল ইনভলভমেন্ট নাই, অথবা ডিসপ্রোলাপস নাই। আমরা তখন বলবো টোটালি মাসুল প্রবলেম। আরেকটা জিনিস আমি ডিফাইন করতে চাচ্ছি যে যদি কোনোভাবে উঠাইতেই না পারে, সেটা ইন্ডিকেট করে হয়তো তার কোনো প্যাথোলজিক্যাল সমস্যা আছে, না হলে কোনো ফ্র্যাকচার তার আছে। দর্শক, আমি কিন্তু এটাকে 0 যে সে উঠাইতে পারছে না, তাহলে কি এটাকে ইন্ডিকেট করে যে SLR তো উঠাইতে পারছে না, তার মানে কি তার কোনো ফ্র্যাকচার আছে লাম্বারের জন্য, অথবা হিপে বা অন্য কোথাও তার আছে। আর না হলে তার প্যাথোলজিক্যাল কোনো সমস্যা আছে, ওটা টিবি আছে, টিবি স্পাইন আছে, টিউমার আছে, এই সমস্যাগুলো দেখা যেতে পারে। আমি আবার একটু দেখাবো, আমি দেখাচ্ছি যে নর্মালি আমি যেখানে রাখবো প্রথম ম্যানোভারের জন্য আমরা সাধারণত একবারে অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট আছে, অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের নিচের দিকে আমি হাতটা রাখবো, রেখে অ্যাঙ্কেলে যদি আমি নি জয়েন্টে আমি হাত রাখতে পারি। যদি পেশেন্ট যদি অ্যানাবল হয় তাহলে আমরা হাত রাখবো, আর যদি না হয় তাহলে আমরা হাত রাখবো না। এটা অ্যানাবল না, এটা যেমন আমি হাত রাখি নাই, এটা থেকে আমি ওটাতে 30 ডিগ্রি পর্যন্ত যাব। এই যে 30 ডিগ্রিতে গেলাম, এই 30 ডিগ্রিতে যদি তার ব্যথা হয়, সে 30 ডিগ্রি পর্যন্ত করতে পারে না, 20 ডিগ্রি পর্যন্ত করতে পারে, বা 30 ডিগ্রিতে তার সিভিয়ার ব্যথা হয়, তাহলে আমি মনে করবো তার ডুরাল সাইন পজিটিভ আছে, তার সাথে সাথে তার সিভিয়ার ডিসপোর্টেশন আছে বা অ্যাকুইট ডিসপোর্টেশন আছে। আর যদি আমি 30 ডিগ্রি থেকে আমার 70 ডিগ্রিতে যাই, তাহলে এর মধ্যে যে 60 ডিগ্রিতে তার পর্যন্ত যাইতে পারতেছে, তার যাইতে পারছে না ব্যথার জন্য বা তার জিজির জন্য বা অন্য কোনো সমস্যার কারণে, তাহলে তাকে আমরা বলবো যে তার অবশ্যই ডিসপ্রোলাপস আছে, নার্ভ রুট ইনভলভমেন্ট হওয়ার কারণে সে ওইটা করতে পারছে না। আর যদি 30 ডিগ্রির উপরে আমি 30 ডিগ্রির উপরে 70 ডিগ্রির উপরে গেলাম, 70-র উপরের দিকে যদি আমার ব্যথাটা হয়, তাহলে আমি মনে করব যে 80 ডিগ্রিতে ব্যথা বা 75 ডিগ্রিতে ব্যথা, তাহলে আমরা মনে করব যেতে তার নার্ভ রুটে কোনো সমস্যা নাই, ডিসপ্রোলাপসের কোনো সমস্যা নাই, বা ডুরাল সাইনে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু সমস্যাটা আছে তার মাসুলে। আর যদি 90 ডিগ্রি ইজিলি উঠাইতে পারে, তাহলে আমরা মনে করি তার এই লাম্বার রিজনে কোনো সমস্যা নাই, হয়তোবা অন্য কোনো কারণে তার ব্যথাটা আছে। দর্শক, আমি যারা আমার এই এডুকেশনাল ভিডিওটা দেখছেন, এই এডুকেশনাল ভিডিওটা আপনারা আমি আশা করব যে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। আমি আপনাদের যারা মেডিকেল প্রফেশনাল আছেন, ফিজিওথেরাপি স্টুডেন্ট আছেন, ফিজিওথেরাপি প্রফেশনাল আছেন, তারা এই ভিডিও দেখে আপনারা
আপনার ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করতে পারবেন, ডায়াগনোসিসটা সঠিকভাবে করে আপনি পেশেন্টকে সঠিক ট্রিটমেন্ট দিতে পারবেন। এই আশা ব্যক্ত করে আমি আপনাদের আজকের এই এডুকেশনাল ভিডিওটা শেষ করছি। আপনারা আমার এই এডুকেশনাল ভিডিওটা সবাই শেয়ার করবেন এবং আপনার ফ্রেন্ড যারা আছে তাদেরকে দেখার জন্য আপনারা উৎসাহিত করবেন। আমার চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন এবং কোনো কমেন্টস থাকলে বা কোনো কোয়ারিজ থাকলে আপনারা আমার ফেসবুকে মেসেজ করতে পারেন অথবা কমেন্টস করতে পারেন। কমেন্টস করে আপনার ভিউটা জানাতে পারেন, তাহলে আমরা চেষ্টা করব যে কোনো ডেভেলপ করতে হয় বা আপনাদের কোনো চাহিদা থাকে তাহলে আমি সেইভাবেই আপনার নতুন ভিডিওটা দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে, আপনারা সবাই ভালো থাকেন এই আশা ব্যক্ত করে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।